वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्तां दे मालक गुरगद्दी ते सुभाईमान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद का नेक आप जी मान रहे हो। हर रोज की तरह अज भी दिन नूं सफला बनाउण दा सुभाग प्राप्त होया है। आओ इन्हां घड़ियां नूं गुरु लेखे लाइए। गुर इतिहास के पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी जगत के मालिक गुरु नानक साहिब मझां चारन आए हुए ने। बसंत दी रुत है, जंगलां दे विच फुलवाड़ियां खिड़ियां ने। दोपहर का समा होया है, मन विच फुरना आया है, क्यों ना कुछ समा सो लिया जाए। एक किकर का वृक्ष वेखिया गुरु साहब ने, उम्र बड़ी छोटी है। खद्दर की चादर हेठ विछा अद्धी को ऊपर लेके रुख की छावे गुरु नानक साहब महाराज आराम फरमाउंदे ने। जदों 6 घड़ियां बतीत होईयां, भाव 2.25 घंटे बतीत होए। सुभावक सी पूर्व तो पश्चिम की तरफ नूं सूरज जा रहा है, रुख का परछावां ढल जाना सी। पल पल सूरज की थां बदलती जा रही है। गुरु नानक साहब जी के सोहने मुखड़े ते जदों धुप आके पैण लगी, कुछ पसीने दीयां बूंदां मुखड़े ते आईयां। एक सप खुड विचों निकलिया जिहदा चिट्टा रंग है। गुरु नानक साहब महाराज नूं नमस्कार की, 3 परिक्रमा कीतियां उन्हें, जो शेषनाग है। जिस पासे तो धुप पै रही है, उस पासे अपनी पिठ कर सृष्टि के मालिक गुरु नानक साहब जी के उत्ते अपने फण दे नाल छां कर रहे हैं। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने कल बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा सुरत करके चलिए राय भोए की तलवंडी ननकाना साहब। पाओ प्रेम की सांझ गज गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ऊंचो फन अस शोभा पाई, सिंधसी सैन बनाई। जिस वेले गुरु नानक साहब जी के सोहने जे मुखड़े ते धुप दीयां रिस्मां पईयां ने, शेषनाग ने अपना रूप तब्दील कीता है, रब की सेवा विच आण हाजिर होया है। जिसका रंग भाई बाला जी दस रहे ने, कहते गां दे दुध वर्गा दुधिया। गुरु साहब के बिल्कुल करीब आके उन्हें अपना फण खिलारिया है, आउंदी धुप नूं रोकिया है ते फण दी छां गुरु साहब ते पै रही है। जदों लोकां ने कि दृश्य राह जांदियां ने वेखिया, डर गए लोग, भज्जे जांदे आ। कोई कहंदे वो बच्चा बचिया ही नहीं होना, इन्ना वड्डा सप फणीगरनाग जिहदे उपर छां करके बैठा है,
कोई गुरु साहब को वेख दूरों ही कहता जाता है, कहते ते कमला झल्ला है, इनू टका ते है नहीं कि जिथे दिल करता है जंगलों में चादर विछा सुता ही रहता है। पर जगत के मालिक गुरु नानक साहब महाराज 8-9 साल की उम्र में मझां चारन आए हुए, थकेवा होया, गर्मी का समय, बसात का महीना गुजरता जा रहा है, बसंत रुत लंघी सी। जब उस सप ने छां की, उन्हें अपना सुभाव विसार दिता। कल भी बेनती की सी, गुरु सृष्टि के मालिक ने जीव जंतु भूत प्रेत जिन बैताल सब इहदी रजा दे विच ने, सब इहनूं नमस्कार करदे ने। किते नहीं लिखिया भी गुरु सिर्फ बंदियां दा ही है। सब गुरबाणी विच थां थां लिखदे आ, वो अकाल पुरख परमात्मा समुची कायनात दा मालिक है। उस कायनात दे विचों एक छोटा जिहा जीव है जिन्हें अपना फण खलार गुरां ते छां कीती है। सब शरीर पर जिसकी छाया, जड़ साथिर नह नेक डोलाया। पर कहते वो नाग अपनी शान ते सिरी नूं कंट्रोल करन दी कोशिश करदा है। कल भी बेनती कीती सी, 3 चीज़ां कदे भी स्टेबल नहीं हो सकदियां। एक कैंडल ते दीवे दी अग सदा ही हिलदी रहिंदी है। दूजा किसी भी झंडी का कपड़ा जिन्होंने फरला कहते हैं, वो भी कदे नहीं टिकता। ते तीजा सप दी सिरी, सप दा फण, बेशक अज भी कोबरा होवे पालन होवे कोई भी है, जब सप किते खड़ा हुंदा है कोई एक थां ते रुक नहीं सकदा। सुभाविक गल है, क्योंकि हड्डी नहीं है। हुण ये नाग जिहदा रंग बिल्कुल चिट्टा ते दुधिया है, गुरु नानक साहब जी दे बिल्कुल सामने अपना फण खलार रुकना चाहुंदा है, पर रुकिया नहीं जाता। वो कोशिश करता, मेरे मालिक मेरे सज्जन प्यारे दे उत्ते धुप ना पवे, गर्मी ना लगे, किते जाग ना पवे। कहते छां करन दी कोशिश करता है, बड़ी देर तक करता रहा, तकरीबन पौना घंटा। इस फणीर नाग ने गुरु साहब उत्ते छां कीती है। जंगलों के पंछी चहकणों हट गए, कोई जीव जंतु नेड़े नहीं आता। सब जानते ने सृष्टि का माही सुता है, जगाउणा नहीं है, पर बंदियां नूं समझ नहीं है। इंसान दे नालों हर जून विच हर पक्षी हर पैट समझदार है। एक बंदा ही है सुते पे नूं जगा के कहंदा भाई सुता सी, अपनी हालत सुते पे चंगे भले बंदे नूं जगा के कहना सुनता सी, ओए अगला कहना हाँ यार सुता ही सी। पर जीव जंतु घरां च कुत्ते रखे आ, बिल्लियां रखियां ने, पंछी रखे आ, जदों उन्हां नूं एहसास हुंदा साडा मालिक रेस्ट करदा है, भौंकदे भी नहीं, बोलदे भी नहीं। जंगलां दे पंछी ते परिंदे पंखेरू चुप हो गए ने, पर किते आवाजाई बंदियां दी बंद नहीं हुई। जंगल दी पगडंडी है, लोग उच्ची उच्ची बोलते जाते आ, पर कहते ये सप कोशिश करता है कि मेरे फुंकारे दे नाल सतगुरां दी जाग ना खुल जे, कुछ समा होर ये आराम कर लैन। असबिद किंचत काल बतीता, ये छाओ अति हरकत कीता। जो काफी लंबा समा सप ने छां करके रखी, दुनिया दे विच सृष्टि दे विच हर चीज समझदार है। वो अलग गल असीं गावां मੱਝਾਂ ਨੂੰ डंगर कह दिंदे, इन्हां दा दिमाग नहीं, पर साडे तो सियाणे ने। एक बंदा ही है, इहनूं जेड़ी थां तो रोकीए ने उत्थे जाना ही है। पोचा लग्या होगा ना घरे, सुभाविक गल है। 1000 बार कह दो आपां विच ही आ बई इत्थों ना लंघिओ, लंघ के विखाउणा खुद नाम। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੇਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਝੱਲਾ ਏ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਸੱਪ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕੋਲ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਜਾਗ ਨਾ ਜਾਏ।
ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਸੱਪ ਕਦੇ ਵੀ 12 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਬਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਗ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਟਾਪਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਪਰਾਏ ਬਲਾਰੂ, ਸੋਸ ਸੈਨ ਕਿਤਿਅੰਤ ਪਧਾਰੂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਢਲਦਾ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਆ, ਕਿਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਗਡੰਡੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਹਾਈਵੇ, ਰਸਤੇ, ਰੋਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਊਠ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਪੈਦਲ ਇਨਸਾਨ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਘੋੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਹਿ ਵਿਲ ਤਹ ਚਲ ਕਰ ਆਵਾ, ਜਹ ਕੋ ਜਾਗਿਓ ਭਾਗ ਸੁਹਾਵਾ। ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੰਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ, ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਬਣੀ ਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੜੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਮੋਮ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਰਛਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗਾਉਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਾਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਫੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਪਿਆ, ਚਮਕ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਏ। ਅਨੀ ਤਰੰਗਮ ਸੰਗ ਸੁਰੰਗਾ, ਆਵਹਿ ਨਗਰ ਹੈ ਅੰਗ ਅਮੰਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਧੁੱਪੇ ਕੌਣ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਭਿਆਨਕ ਨੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਫਣ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਛਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਦੂਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਸਫੇਦ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਸੁੱਕਣੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਵਹਿ ਨਗਰੇ ਦੇਖ ਨਾਗ ਕੋ ਕੀਆ ਨ ਮਾਨਾ, ਉਜਲ ਪਟ ਆਤਪਤੀ ਤਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ, ਜਦ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਡੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਤਾਨਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣ ਕੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਬਰ ਤਿਆਗੀ, ਪਟਿਓਟਨ ਕਿਉਂ ਭਾ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਸੌਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਵਧਿਆ ਜਾਏ, ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਗਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਤਾਣਿਆ। ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮੈਲੇ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਿਬਾਸ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਚਮਕਦਾ, ਸਫੇਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਢੇ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਪਾਈ, ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਤਾਣੀ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤਿਓ ਢਿਗਿਆ ਵਾ, ਰਸਨਾ ਫਰਕਤ ਮੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ, ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਫਣ ਖਲਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਪ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਫਣ ਖਲਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਸੱਪ ਦਾ ਫਣ ਕਦੋਂ ਖਿਲਰਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਨਾਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੋਬਰਾ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਫਣ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਫਣ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਪ ਹੀ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਣ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੱਪ ਕੇਵਲ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ब्लैक मांबा या काले कोबरा मिल लगे, चिट्टा सप नहीं मिलता पुराने समय तो भी। किते कोई जोगी फड़ फड़ के लैके आया हो MP वाले पासे तो अलग गल है, पर सफेद सप पहली बार खान साहब ने देखे है। वो भी इन्ना वड्डा फड़ खिला रहा है, कहते थोड़ी चिंता तो बनती है, क्योंकि जिम्मेवार व्यक्ति ने अपने सिपाहियों को कहते आप नेड़े होके वेखीए इत्थे क्यों है। रुख की छां एक पासे ने फड़ खिलारिया होया है, इहदा कारण पता करिए। भोगी लख वड भोग कर ऊंचो जुत विस्तारा। आखिरकार गल समझ आ गई है सप है। जो कहते थोड़ा नेड़े होके वेख्या पता लगे, कहते कोई मनुख पिया धरती ते, बच्चा पिया कोई, ये सप फन खिलारी बैठा है, खतरा हो गया। कहते भाई वो बच्चा तो नहीं बचिया होना। एडा जहरीला नाग जिहदे सिर दे उत्ते छाती उत्ते फन खिलारी खड़ा है, बचू सुभाविक गल है जी। सप दा ते ना ही इन्ना माड़ा है लोकां च, भावे रस्सी फड़ के सप कह दो बंदा दहल जाता है। सप कहण दी लोड़ है, दसण दी लोड़ नहीं, जहर केड़ा है बंदा वो डर जाता है। खाओ लू कंडे खड़े हो जाते हैं, तुसीं बैठे कोई सह सुभा को सप आ गया, ये थोड़ा पुछदा भी किहड़े पासे आ गया, भज के छाल मारदा तो देखी किहड़े पासे सप दे नालों उहदा जहर घातक है, पर सप ते जहर नूं कदे वख नहीं कीता जा सकदा। बेशक लखां सपां दे विचों कुछ गिणती दे सप जो जहरीले होंदे, बाकी ते इदां ही आ डड्डू खाण वाले। पर कहंदे जो सप दा जिक्र आया घबरा गए, कहंदे जी कोई बच्चा पिया, बालक पिया चादर लपेट के, ये सप ओहदे ते सवार होया ए। राय विचारत और भर दया बार कमरियो तां पनग खाया। राय बलार साहब इन्ने डर गए, इन्नी चिंता हो गई, अपना घोड़ा अगे कीता, कहंदे भाई उस बच्चे नूं बचाओ, किते मरते नहीं गया। जे मर गया गल अलग है, जे जिउंदा नूं बचाउण दी कोशिश करो, दया करो, मासूम बच्चा किसे दा। क्योंकि गुरु साहब ने हाथ रखिया होया है। हल्की जी चादर सतगुरा छाती तक ताणी हुई, क्योंकि अद्धी चादर थले है, अद्धी उपर है। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਸੀਨਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਰਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫਣ ਖਿਲਾਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਐਕਟਿਵ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹਿੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਛਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਫਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। माड़ा मोटा सप तेरी थोड़ी जी थां करो किन्नी कर दूंगा जी, 5 इंच 4 इंच 7 इंच, ये तो ज्यादा नहीं, पर वो किन्ने बड़े आकार दा होएगा। जिन्हें गुरु नानक साहब जी दा सारा मुखड़ा अद्धा शरीर शान नाल कजिया होया है। ये जीवत इह को अवतारी सर्प सरेवत जय सेवाकारी। खान साहब ने अपने साथियों नूं नाल कीता, अगे हो के गल्लां करदे ने, बाकी कहंदे जी बच्चा तो नहीं बचेगा। एडा जहरीला सप की पता कदों दा बैठा, किन्नी वार इहने डंगिया होना, बच्चा ते मर चुके है। पर राय बुलार साहब दे दिलों एक गल निकली, कहंदे ये ते पता भी मर गया, मन लो भी जे जिउंदा होया 1% जे जिउंदा होया, क्योंकि सप ते बच्चे दा की ताल्लुकात है। जे जिउंदा होया कहंदे फिर बच्चा नहीं, कोई साधु पीर फकीर जा फिर अवतार होएगा। खो सतनाम राय बुलार खान साहब ही बचन कहंदे आ, क्योंकि फौजा ने ते कह दिता भी वो बच्चा नहीं बचिया। कुंडली मार के बैठा सप, चिट्टे रंग दा है, कितना लंबा ओहदा आकार, अकाल आप जी ने सरवण कीता, कितना बड़ा सी वो। पर कहते बच्चा निश्चिंत पिया ही, नहीं पता भी है कौन है, मरिया जा जिउंदा, उत्ते नेड़े जाके पता लगना है। खान साहब कहते कोशिश करते हैं, उन्होंने दे कोल बरछे सी तिखे तिखे, क्योंकि फौजी ने सिपाही ने, कहते वेखो कोशिश करो, पर है बड़ा जहरीला ते बहुत बड़ा है। क्योंकि जिन्ने भी सप ने ना, जब कोई उन्होंने नेड़े आता है, वो उहदे साइज के आकार से डिपेंड करता है। सप हमेशा अपना विष अपना जहर जीव नूं दब के सुटदा दूर ते सामने वाले बंदे दीयां अखां ते वार करदा है। चिंता इस गल की सी
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੇੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਗਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਖੜਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਿਓ, ਰਹੋਗੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸੱਪ ਨਾਲ ਪੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ। ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਹਿਤ ਭ੍ਰਿਤ ਨਿਕਟ ਪਠਾਇਆ, ਤਬ ਜੀ ਮੰਗ ਪਾਤਾਲ ਸਿਧਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਨੇੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਵਰਸ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਦੱਬੇ ਕਦਮ ਆਇਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਛਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਫਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸੱਪ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਤੇ ਖਵਾ, ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, 20-20, 25-25 ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੁੱਡ ਚੂਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਫਲਾਉਂਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਟਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਦੀ, ਸੁਕੜਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਪ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੰਕਾਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਸੱਪ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਡਰਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਭੂਖ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੰਗਾ ਤੋਰ ਤਰੰਗਮ ਰਾਓ, ਲਖਿਆ ਚਰਜ ਪਸਿਆਨ ਚਿਤ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਰਾਮ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਠਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਏਡਾ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਸੱਪ ਛਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਬਰੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ,
ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸੱਪ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ, ਲਪੇਟਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਘੋੜਾ ਨੇੜੇ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ MP MLA ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਬੋਲਦਾ ਉਠਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਨਿਕਟ ਗਈ ਸੁਣ ਖਰਕਾ ਖੁਰਕੋ, ਤਨ ਸੁਚੀ ਤਪਾ ਬੀਡੀ ਬਰਕੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ, ਉਤਰੇ ਨੇ ਘੋੜੇ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ, ਚਾਦਰ ਝਾੜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਆ। ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਚਨ ਬਿਗਸੇ ਦਲ ਪੁਸਕਰ ਸੇ, ਮੇਚਕ ਤਾਰੇ ਬਰਮਦ ਕਰਸੇ। ਉਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਪਰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਬੰਦ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ, ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੜਿਆ ਲੋ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਿਆ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੋੜਾ ਪਿਆ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਇਗ ਅਰੂਪ ਅਸਹੀਰੋ ਰਾਈ, ਪੀਰ ਪਟਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕਦਮ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ, ਵੇਖੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਖਤਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੇ ਮਰਦ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਤ ਲਾ ਲਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਦੁਖੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਠ ਤਬ ਸਿਰ ਨਵਾਇ ਕੇ ਬੰਦਨ, ਜੋ ਕਲ ਮਲ ਕਲ ਕਾਲ ਨਿਕੰਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾਏ,
ਕੰਬ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨਾ, ਝੁਕ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਟਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਤ ਪਾਲਕ ਦੂਤ ਉਤਰ ਤਰੰਗਾ, ਪਰ ਰੰਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗ ਅਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਸਾਦਰ ਸੋ ਨਿਜ ਭਰ ਕਰ ਕੰਨਿਆ, ਚੂਮਤ ਮਸਤਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਘਣੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਖੜੇ ਆ, ਰੋ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਖੜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਥਰੂ ਕਾਹਦੇ, ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਧਰਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਏ, ਝੱਲਾ ਏ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਐਡਾ ਮੋਹ ਦੇ ਰਸੀਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਜਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ। ਕਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੀਂ। ਭਾ ਅਧੀਨ ਮਨ ਕਰਬੋ ਪਾਓ, ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਪਰ ਭਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਪਛਾਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਜਨੇਊ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਛਾਣਦੇ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੌਲਾ ਝੋਲਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਇਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਡਾ, ਰਾਜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਸਗੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਏ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੂਜੀ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਫੀ?
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਰ ਨ ਮਨ ਕਬ ਦੀਨ ਦਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਰ ਸ਼ਰਦਾ ਕਾਂਦ ਨਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੂਗਾ। ਮਰਦ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ, ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ YouTube ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੁਸ਼ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਂਝੀ। ਸੱਚ ਸੁੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ? ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸ਼ਰਧਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾਨ ਸੁਜਾਨਾ, ਮਨ ਕਰ ਬੰਦਹਿ ਪਦ ਰਾਜਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੰਬੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਵੇਖੀ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਰੱਬ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਨਾ ਲੋਕ ਬਦਲੇ। ਜਦ ਵੀ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਰੁਕਿਓ ਕੰਠ ਭਰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਓ ਉਚੇ ਤਪਾ ਖੇਮਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਗਲ ਰੁਕਿਆ, ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ, ਘੜੀ ਪਲ ਚ ਬਦਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਾਟ ਰੰਗ ਚੜ ਫੁੱਲ ਕਤ ਅੰਗਾ, ਬੈਠਿਓ ਸਦਨ ਨਹਿ ਸੰਗ ਅਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਭਰੀ ਤੇ ਅੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੋ ਤਰਫਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣਿਆ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਏ ਮਮ ਭਵ ਬੰਧਨ ਨਿਰਵੈਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ
बैठे गुरु साहब आखन लगे खान साहब तुहाडे ते बड़े प्रसन्न आ, बड़े खुश आ। पता की मंगिया उन्होंने? कहते महाराज भव सागर दे बंधना जी कढ लो। आखो सतनाम, मैनू नहीं चाहिए कुछ, राज भाग दे सुख मेरे लिए किसी काम नहीं, मैनू अंदर दी एकाग्रता दे दियो, जीवन मुक्त बना दियो। होए तरन जब तज लरकाई, कहूं तब मैं बिना वडाई। ते फिर राय बुलार साहब आखन लगे, कहते महाराज दूजी बेनती ये है भी जिद्दण तुसी जवान होवोगे पर जवानी च, ये बेनती पहला भी किसी ने की थी, पंडित हरदयाल जी ने गुफार पाते ने, महाराज ऐसा ना होवे तुसी जवानी दे विच कौतक वरताओ ते असी दुनिया तो दोजीए, मरण तो नहीं डर लगदा। कहते सजना जी करदा तेनू वेखी जावां, तेरे बाजू एक पल ना जीवां, तैनू वेखना है। सतगुरु तुहाडी जवानी दे दिन असी वेखणे चाहुंदे हां, वेखणे, क्योंकि हुण प्रेम गुरु नाल होया है, गुरु नूं वेखे बिना एक पल नहीं जे निकलना। जिथे प्रेम आ ना उथे एक पल भी अखियां तो ओले नहीं होया जाना। सतगुरां नूं कहंदे महाराज किरपा करियो, मैं तुहाडे तो विछड़ा ना, तुहाडी जवानी दे मैं चूल वेखणे आ। हस के बाद कहंदे इदां ही होएगा, सब कुछ वेखोगे, तुहानूं मिलने आया करांगे। आखो सतनाम। खान साहब दुनिया के किसी कोने विच होइए, जद भी चेते करोगे उससे पाला मांगे यारी है। ये यारी गुरु नानक साहब महाराज दी, जिन्हें जिन्हें चेते किया उससे पाल आउंदे सी। भावे गुरु साहब बगदाद बैठे आ, सऊदी अरब वाले पासे, मिडल ईस्ट विच, जा गुरु नानक साहब महाराज चाइना वाले पासे बैठे ने, जब भी किसी अपने प्यारे ने याद किया उससे पल आ जांदे सी, उससे पल। आने वाली कथा च कला कला प्रसंग आना सारा। महाराज ने वादा किया, कहते प्यारे सजना जब याद करा मिलोगे ना। राय साहब कहते राजे पछाण लिया ना उन्होंने कौन है, ते सतगुर कहते असीं हर वेले तुहाडे कोल ही, जब भी चेते करोगे खान साहब तुहाडे पास होवांगे। योगिन को दुर्लभ है जो, देह परम पद मुझको जो। ते रो के राय साहब अपने साथियां नूं सिपाहियां नूं पता की कहंदे, कहंदे जेड़ा ओहदा जोगियां नूं योग कमा के नहीं मिलदा, भोगियां नूं सारी जिंदगी दान करके नहीं मिलदा, तपस्या नूं तपस्या करके नहीं मिलदा। वेखो गुरु नानक रब ने मेरे ते कृपा कीती, ओए सप कादा सी, मैनू ते बहाना बन के तार गया। आखो सतनाम, मैनू रब नाल जुड़ गया। रोए वो खुशी च, बंदा कदों रोंदा है जद बहुता दुख होवे, उदों भी अखां रोंदियां, ते जद खुश बहुता हो जाए ना रो रो भी पैंदा भावुक हो जाता है। कहते भावुक हो गए, गुरु साहब ने प्यार दा थापड़ा दिता, क्योंकि बड़े ने उम्र च बजुर्ग ने। महाराज कहते चिंता ना करो खान साहब, असीं ते तुहाडे सेवक हां, तुहाडे बच्चे हो। कहते नहीं, तुसीं मालक हो साडे। यही कारण सी उन्हां ने सैकड़े एकड़ जमीन गुरु नानक साहब दे नाम करती सी। क्यों कीती? अद्धी प्रॉपर्टी 750 मरबा 18,500 एकड़ जमीन गुरु नानक साहब दे नाम है। नहीं कर गए राज साहब, अज पछाणिया लगता है, अज पता लगे है। इसे करके वो सामने बह के चौंकड़ा ला के दर्शन करते आ, खूब गल्लां करते ने। पूरब भाग जगियो वड मीरा, टिग खुदाई तन तार बसेरा। कहते देखो आज मेरे भाग जाके मैनू खुदा मिलिया। सज्जन को लभ गया खुदा, सज्जन रब होंदे आ। गुरु नानक साहब महाराज नेत्र भर के वेखण लगे ना खान साहब, नेत्रां च अथरू सी उन्हां दे। गुरु साहब दा चेहरा उन्हां दे हंझूआं च दिसदा सी, क्योंकि सामने बैठे ने। जिथे प्रेम है नजरां उत्थे मिलदियां, नहीं ते चेहरे छुपाउंदी दुनिया जिहड़े दिल दे चोर हुंदे। गुरु साहब जद वेखण लगे ना, खान साहब ने हथ जोड़े, हाथ कंबदे आ, बादरे हथ फड़े। पता की कहंदे? कहंदे हे खुदा, मक्के विच सुणिया सी तू राय भोई दी तलवंडी ते पहली वार वेखिया। आखो सतनाम। हुण खान साहब भट्टियां दी जात विच, उहने पहला हिंदू धर्म दे विच सी, इह कन्वर्शन विच आए, मुसलमान बने, फिर बने राय बुलार खान साहब। पहला हिंदू परिवार चों ने, पर मुसलमान धर्म अडॉप्ट किया, मुसलमान हो गए। आज इसे करके कहते ने महाराज तू मेरा खुदा ते तू मेरा अल्लाह जान है।
तू ही मेरा पिंड पुराण है। कहते चलो महाराज चलीए। सतगुर कहते नहीं खान साहब साडियां मੱਝਾਂ बैठियां ਅਸੀਂ घर ਨੂੰ जाना है, आप जी कृपा करो चले जाओ। कहते हुण राय बुलार साहब का जान नूं जी नहीं करता। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲ ਗੋਲੀ ਕਰਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਾ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।